सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ रोस प्रदर्शन को लैके सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा प्रदर्शनकारी किसान आवाजाही विच पा रहे हैं विघन। 4 अक्तूबर को मुड़ होगी मामले की अगली सुनवाई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात। चुके 3 वड्डे मुद्दे। झोने की सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की मंग। कहा खेती कानूनों का मसला जल्द हल किया जाए। सीनियर कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिता वड्डा बयान। कहा केंद्र सरकार MSP उत्ते झोने की खरीद खत्म करने की साजिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट विच जंतर मंतर उत्ते खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन की मंग नूं लैके दायर पटीशन उत्ते सुनवाई हुई। दिल्ली के किसान नाल जुड़े किसान महापंचायत नां दे संगठन द्वारा दायर इस पटीशन उत्ते सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि तुसीं रेलां रोक रहे हो, हाईवे बंद कर रहे हो, कि शहरी लोग अपना व्यापार बंद कर देण, कि ये लोग शहर विच तुहाडे धरने तो खुश होणगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुसीं पूरे शहर नूं ब्लॉक करके रखे अते हुण तुसीं शहर दे अंदर आके प्रदर्शन करना चाहुंदे हो। 2 जजां की बेंच ने कहा है कि तुसीं खेती कानूनों खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुहानूं कोर्ट ते भरोसा है, फिर विरोध प्रदर्शन की की लोड़ है। बेंच ने कहा कि नागरिकों को बिना किसी डर के सुतंत्र रूप नाल घूमण का समान अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि तुहानूं प्रदर्शन का अधिकार है, पर प्रदर्शन के नाम उत्ते सरकारी संपत्ति नूं नुकसान अते सुरक्षा कामिਆਂ उत्ते हमले की मंजूरी नहीं दी जा सकती। उत्थे ही महापंचायत वालों पेश वकील अजय चौधरी ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हाईवे पुलिस द्वारा बंद किए गए हैं। हुण इस मामले अगली सुनवाई 4 अक्तूबर को होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल पलेठी मीटिंग में 3 मुद्दे प्रधानमंत्री अगे रखे। सब तो पहला पंजाब के मुख्यमंत्री ने जोर दिता कि झोने की खरीद तुरंत शुरू करवाई जाए। उन्हें कहा कि झोने की खरीद पहला कदे भी देर नाल शुरू नहीं हुई अते पंजाब खेती आधारित सूबा है जिसकी मुख्य आमदन खेतीबाड़ी, इसलिए तुरंत झोने की सरकारी खरीद शुरू करवाई जाए। उन्हें कहा कि उन्होंने 3 खेती कानूनों रद्द करने की मंग भी प्रधानमंत्री अगे रखी है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भी यह मसला हल करने लिए यत्नशील ने। चन्नी ने किसानों नाल गलबात मुड़ शुरू करने की भी केंद्र सरकार को अपील की है, कहा कि गलबात राही मसला हल हो सकता है। चन्नी ने दस्सिया कि तीजा मामला उन्होंने करतारपुर साहिब लांघा तुरंत खोलने की मंग का रखे। उन्हें कहा कि देश में सारे धार्मिक स्थान खुल गए पर करतारपुर साहिब लांघा अजे भी बंद है। दोहां आगुआं दरम्यान तकरीबन 40 मिनट गलबात हुई। दस दिए कि भारत सरकार ने एक पत्र जारी करके बीते दिनी हुए मींह का हवाला देके हरियाणा ते पंजाब में झोने की फसल की खरीद अज की बजाय 10 दिन लेट करके 11 अक्तूबर 2021 तो करने का फैसला किया है। लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तीसरा जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहाँ जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने झोने की खरीद नूं 11 अक्तूबर तक मुलतवी करने के फैसले उत्ते भाजपा सरकार उत्ते शब्दी हमला बोलिया। सुरजेवाला ने दोष लगाया कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते झोने की खरीद खत्म करने की स्पष्ट साजिश है। केंद्र ने मोहलेधार मींह कारण फसल पकण च देरी कारण वीरवार नूं पंजाब ते हरियाणा की
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ MSP ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ FCI ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ FCI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12.9% ਹੈ। ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब की इकॉनमी खेती में निर्भर है। हमारी दो फसलें कणक और गेहूं, अपनी चोना की फसल है। ये फसल प्रोक्योरमेंट सही टाइम होनी चाहिए इनकी। हर साल पहले अक्टूबर को शुरू होती है। पहली बार है कि 10 दिन आगे डाला गया है। एक एक्सक्यूज बनाया है, बहाना बनाया है कि मॉइस्चर ज्यादा है। ये एक्सक्यूज पंजाब सरकार का है, क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। ना बारदाने का इंतजाम है, ना लेबर के टेंडर हुए, ना ट्रांसपोर्ट के टेंडर हुए, ना कोई मंडी में कोई पक्खे या कोई इंतजाम किया है। क्योंकि सारी पंजाब कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है, मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है, अपनी पावर दिखाने की लड़ाई लड़ रही है। इसका और नुकसान और किसान का हो रहा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ सूचना ਦਿੱਤੀ गई सी। उनके त्यागपत्र की सूचना मिलने पर CLP की मीटिंग में सर्वसम्मति से 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने और पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री अमरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दिया गया और उनके कार्य की सबने सर्वसम्मत तरीके से प्रशंसा की। तो इसलिए ये कहना कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के साथ कोई बेअदबी की गई या उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया। फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है उस कोशिश को वो नकारें। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत के बयान तो बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठोकमा जवाब दिता है। कैप्टन ने रावत वालों लगाए गए दोषों को बेबुनियाद करार दिता है।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਤ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CLP ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਤ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ 40 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 80-90% ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ RS ਬੈਂਸ ਹੁਣ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 800 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਰੂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਬੱਸਿਸ ਦੀਆਂ ਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ बढ़ावा देने वास्ते ग्रीन एनर्जी ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਟਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸਸਾਹਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੜਵਾਲ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 9 ਵਜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਜੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।